Dear students, I think in the morning sessions you have enjoyed. You have got information about placement, library, and skill development programs, as well as on the department specific programs. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಿತ್ರರು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡಲು ನೀವು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಆರ್ಯ ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. To give you a brief introduction about Chetan Ram sir, he is an international personality development trainer and he is presently with Parivartana School in Srirangpatna. He is working towards developing individuals over the past 35 years. Dr. Chetan Ram has trained more than 20,000 teachers of 7 districts of North Karnataka in 2010 under BRGF scheme of central government headed by SIRD. He has also trained more than 3 lakh students of 34 academic districts of Karnataka in 2011 and 2014 on study skills and exam skills. Shri Chetan Ram has trained teachers, professionals, students, members of voluntary organizations, corporates, businessmen, and in the last 30 years. Shri Chetan Ram has founded the Parivartana School and College in Srirangpatna and is presently the Dean and the Managing Trustee of the Parivartana group of institutions. Within 5 years of Parivartana, it is branded as an educational institution and it is empowering more than 2,000 students in 3 campuses. And it's a very unique experiment in the education system. Shri Chetan Ram sir has been honored by many state and national awards. To name a few, Dasra recognition, Guru Puraskar, Ravi Puraskar, Parivartana Shilpi, which are given by various organizations. The prestigious Ravi Puraskar National Award for Best Trainer of India was awarded to Shri Chetan Ram in 2005 in JCE India, which is the only worldwide federation for young leaders and entrepreneurs. He is also awarded with the prestigious Indira Priyadarshini National Award in 2013. Shri Chetan Ram sir is a great motivator of our times and he has used a very available medium of writing, print media, radio, television and public programs to create awareness and personality development. He has given hundreds of programs in various television channels and the aspect of empowerment. Dear students, I'm very sure that you are going to get how to study and how to write exams, both study skills and writing skills, and it is going to help you in this education. He has trained thousands of aspirants for various competitive exams like IAS, KAS, UPSC, KPSC, banking, CAT, MAT, GMAT, TOEFL, and many others. Chetan Ram is the first success coach in India to bring diploma and PG diploma programs on soft skills for publicly recognized by Kuvempu University, Shumaga, and diploma in personal management for technical students recognized by VTU, Belagav. Chetan Ram has written and published more than 15 books and 10 audio CDs on self-development. Shri Chetan Ram's contribution in the field of education is remarkable. In the last 35 years, he has trained lakhs of students and teachers across the state and nation on success, teaching skills, personality development, and study skills. His famous book and CD, Exam is Festival, Celebrate, is the Bhagavad Gita for students on study skills. Under the banner of AMCAT and Ravi Parivartana Trust, Mysore, he has also organized residential summer camps for SLC, PUC going students to help them in academic and personality empowerment. Thousands of students have been benefited by this program in last 20 years. Dear students, I am very sure that you are going to enjoy the next 2 hours with Chetan Ram sir.
You please listen to him for 1.5 hours and last half an hour we will open it for discussions. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon, and I'm too happy and privileged to be here on this occasion. I'm addressing thousands of KSYU beginners and KSYU students, and you are sitting somewhere else all over. And today I'm going to speak to you on various aspects like motivation, positive thinking, personality development, and study skills and exam skills. A lot many, and time is too short. Let me start. Man is called as a person. A person has got a personality. So each one of us have our own personalities. So if you ask me, sir, what is personality? Define personality. I can't define. I say, I can't define personality. Sir, we have that personality, but you say we can't define personality. Then what is that? How do we understand the personality that we have? So I myself have evolved a process to understand personality, which all of us have, each one of us have. What is that? Every person's personality has 3 different types of personalities. You understand those 3 personalities, you understand total personality. That's how I have evolved this. Number 1, physical personality, daihika vyaktitva. ಈ ಕಣ್ಣು, ಈ ಕಿವಿ, ಈ ಮೂಗು, ಈ ಬಾಯಿ, ಈ ಕೆನ್ನೆ, ಈ ಗದ್ದ, ಈ ಹಣೆ, ಈ ತಲೆ, ಈ ಕೂದಲು, ಹೀಗಿರುವ ಈ ಹೈಟು, ಈ ವೆಯ್ಟು, ಈ ಕಲರು, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಹೀಗಿರುವ ನಾನು, ದ ವೇ ಐ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇತನ್ ರಾಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವರಹಿತ ಜೀವ ಸಹಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸೈಜು, ಶೇಪು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಲ್ಲು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೌ, this is a fan, this is a table, and this is Kusuma, and he is Purushottama. Every living and non-living beings have a size and a shape and a structure, and this is called physical personality. Daihika vyaktitva, deha anta irbeku, idike size, shape, structure irbeku. So this is first personality. All others also have it, and man also has it, and this personality is called physical personality. Second one, ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ. The second personality only man has got is linked with, associated with the brain. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. With the help of 5 sensory organs, with the help of 5 sensory organs, I, you, we observe, absorb and store the data. ನಾವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ, ನೋಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನ, ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್? ಥ್ರೂ 5 sensory organs. Done. Now what do we do with this? What do we do with this knowledge? ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We use it, we appreciate it, we express it. ಹೇಗೆ? There are only 3 ways of expression. Number 1, ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಔಟ್ಪುಟ್. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಬರವಣಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ. ಮೂರನೇದು ನಾನು ನೋಡಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೇಹದ ಭಾಷೆ. ಈ ದೇಹದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಓರಲ್, ರಿಟನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದು 3 ಔಟ್ಪುಟ್. ಈ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡೂ, ವಿ ಟಾಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್. So you do, you go on doing. One fine day you do it better, then you are called skilled. Kushali, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. You do it better, so skilled. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The second personality man has got. One is the knowledge, the other one is the skill. ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ. I know, I do.
ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಎರಡನೇದೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತರನ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಳಜಿ, ದಯೆ, ಸಿಂಪತಿ, ಎಂಪತಿ ಜಾಸ್ತಿ. And he is highly a great communicator. He is a great humane. His humane approach is appreciable. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಡಾವಳಿಕೆ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ನಡಾವಳಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್. ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ನಡಾವಳಿಕೆ, 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 100 ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 100. ವಿತ್ ದ 100% average personality, anybody can do anything, the big thing. He can dream big, do big, think big, achieve big. And how he can do it? With 0 error. 100 out of 100. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ 3 ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗೆದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಕರ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಆಲ್ ದ 3 ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜ್ಞಾನ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ ಮೋರ್, ಯು ನೋ ಬೆಟರ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಬೆಟರ್. ಸರ್, we are very happy that we know that we have got 3 personalities, the physical, intellectual, behavior. But do we have that power to enhance, enrich, empower, expand? Yes, of course, anybody can. All extraordinary today were very ordinary yesterday. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಹಿಂದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಹುಡುಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾಂ ಎಂಬ ಹುಡುಗ. ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತು, ಬಟ್ ಧ್ರುವ ಬಾಲಕ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅಂತಹ ಮಹಾಹರಿಭಕ್ತ ಹುಡುಗ. ನಚಿಕೇತ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಯಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಯಮಲೋಕ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯಮ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಯಮ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದ ಡೆತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆತ್, ಹೌ ಡೆತ್ ಕಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಯಮನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳು ನಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್. Who you are is not important. Hello, my dear friends, please listen to me carefully. Who you are is not important. ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ದು 100 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 98 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. All these are something else, someone else. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ನೌ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ BCom, ನೌ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ MA, ನೌ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PhD. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ 8th standard and 10th standard? So who you are is not at all important. Then what is important? What is important? What you are is important. ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆಯ್ತು.
ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ KSOL ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್, ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್. ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ KSOL ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್? At least now you are ready to listen to, understand, get the knowledge, become more powerful, empowered. Are you? That's all is important. I repeat, who you are is not important. What you are is important. What you are is not important. How you are is important. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ? ಹೌದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಸ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ವ, ಗೊತ್ತಿರೋದ? ಹೌದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಒಂದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, A to Z 26 ಅಕ್ಷರ. A ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, A, B 2, C 3, D 4, Y 25, Z 26. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, A to Z 1 to 26. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ATTITUDE, ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ 100. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100% ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್. 100%. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್? ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್. MAXWELL ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇವನು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 minute, ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 100 ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಹಿಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅವನೇನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ದ? ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕೆ? ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಇವತ್ತು 3 wickets ಇಂದ, ಅಲ್ವೇ? ಹೀಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋರನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕರೆದ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ A ಗುಂಪು, B ಗುಂಪು, C ಗುಂಪು ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಹಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು 3 groups, A, B, C. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ A group. ಆ 3 ಜನದ್ದು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಟನ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ A group ಕರೆದ, ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 1 hour ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು A group. ದಿನ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. 1 hour ಎವ್ರಿ ಡೇ, 1 month. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು A. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ B group. ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ದಿನ 5 ರಿಂದ 6 ಸಂಜೆ 1 hour. ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆಟಗಾರ ರೂಮ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಟನ, ಬಾಲಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಾಲ್ ಬಂತ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು B group. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ C group. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ಸಮೇತ, ಇವರು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನೀದರ್ ಯು ಪ್ಲೇ ನಾರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೇ. ನೀವು ಆಟನೂ ಆಡಬಾರ್ದು, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. MG ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ 5 ರಿಂದ 6 ಆಟ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು C group. 1 month over, all of them did what the instruction was given to them. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಟಗಾರನ ಕರೆಸ್ದ. ಮೊದಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ A group ಕರೆದ, ಆಡಿಸ್ದ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ. B group ಕರೆಸ್ದ, ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ. C group ಕರೆಸ್ದ, ಆಟ ಆಡಿಸ್ದ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಏನು, ಈ A group ನಿಜವಾಗ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಮೊದಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 24% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Their improvement was 24% compared to the earlier record, earlier registered record.
ಈ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ತಲೆನಲ್ಲೇ ಆಟ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಟ. They were thinking about the game 1 hour. Do you know their improvement was? Hello, 23%. Just 1% less than they actually played. ಈ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು 0. ಅವ್ರ ಆಟನೇ ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಪಾಸ 0ಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದು, ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವೇ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಟ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜಗತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ? ಯು 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 ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ನೀನು ಏನನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೀಯೇ. ನಾ ಜಾಣ ನಾ ಜಾಣ ನಾ ಜಾಣ ಜಾಣ, ನಾ ದಡ್ಡ ನಾ ದಡ್ಡ ನಾ ದಡ್ಡ. ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. we were losing the memory, we don't have much memory ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೊರಟಾಗಿರ್ತೀಯ, ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಬಿಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, if you dream big, you think big. If you think big, you act big. If you act big, you become big. ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತೀಯೇ. And all of us every minute should think to become great and number 1. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪುರೂರವ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತಾನೆ, ಈ ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಂಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಪೋಲಿಯನ್, ಅವನ ಅರ್ಧ ಸಮುದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಮತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗಂತೂ ಪ್ರಪಂಚ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, 2/3 ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಏನ್ ಪವರ್! ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡಿ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಯುವಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋರು, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ? ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್. 300 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ್ಲೇ 1857 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇವ್ರು 1926 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. He came, he saw, he conquered, he gave one word, ahimsa, and he used the word satyagraha. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೋ, ಬೈದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೋ, ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಯಿ. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು KSYU, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. You have got an opportunity now to read and study and understand and become and get empowered, knowledgeable, skilled. ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ, 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ, ಓದಿ, ಬೆಳೀರಿ. ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಜನ. ಪೀಪಲ್ should always think of getting you only. ಆಗತ್ತೆ. ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು, ಈಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ. If not you, then who? If not now, then when? If not here, then where? This is the right time. The whole world is a globe now. It's called global village. Sitting here, I'm talking to you. Sitting here, I can speak to a man sitting in America, Austria, Switzerland, and Australia. And people are, day for yesterday, I met a gentleman who is from Srirangapatna, who studied up to 10th standard Kannada medium. Do you know, he has 1,000 employees
and he runs an enterprise which has 200 crore turnover. And ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋಯಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತ, ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವನು ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವನ ತಲೆದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಆಲೋಚನೆ. ಇನ್ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ? 18 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರಕ್ಕೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೆಂಗೆ? ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡು, ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ 0ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು 6%. ಅವನೇ 6% ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಣರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೆಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಈಗ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ, ಬಟ್ 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು 500 ವರ್ಷದಿಂದ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ 500 ವರ್ಷದಿಂದ. 1564ರಿಂದ 1616 ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವನಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್. 500 ವರ್ಷ, 450 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂಗ್ ಬರಿತಾನ ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಹಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ರೀ. ಭಾರತದ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 3000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಭಾರತದವ್ರೇನಾದ್ರೂ 0 ಕಂಡಿಡಿದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ್ದು, ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಮಹಾವೀರ ಬಂದಿದ್ದು, ಬದುಕಲು ಬಿಡು, ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್. ಇಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಲೋ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಲ್ಲೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಕಾಯಕವೇ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಸಿಂಹಗಳಾಗಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ. ಭಾರತ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನಸಿದೆ. ದ ಡ್ರೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗೋಲ್. ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಮೆಜರಬಲ್, ಅಚೀವಬಲ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್, SMART, SMART, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್. ಎಂತ ಗೋಲು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಮೆಜರಬಲ್, ಅಚೀವಬಲ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್. ಗೋಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ಲಾರು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎನಿವೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತರದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗೋಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಡ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಡ್ರೀಮು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಶ್ ಹಂಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸುದೀಪ್ ಹಂಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ that's all. Anybody can become number 1. Dreams should be converted into goals. Goals should be acted upon. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 92% ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ರೀಮು ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗೋಲು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬರಿಬೇಕು, ಬರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. There are hundreds of activities, tens of activities
You have to do once you set a goal. So action, execution. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? Dream should be converted into goals. Goals should be acted upon. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 0 to 100. 0 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ, 100 ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. You can score any number. ಹಾಗೇನೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ವೇರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾರು ಬರ್ಲಿರಿ, ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೂ, ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸರ್ ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಲಿ. ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Who is perfect? Only one person is perfect. Who? God. Omnipresent, omniscient, omnipotent. God is the only supreme power who has zero error. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಸರ್, ಟುಡೇ ಐ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸರ್, ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಅಗೈನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಕಮಿಟ್. ಸರ್, ಡೇ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಕಮಿಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡು. ಇದೇ ಕೆಲಸನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡು. ಕಮಿಟ್, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಲೀವ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಲೀವ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, learning also leaves. So adrinda nothing to worry. Be happy, enjoy life. I always tell, celebrate life, celebrate life. Life is there to celebrate. Man can be happy. A rock and a tree can't be happy. You can be happy. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪಾಪ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೇನ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪೇನ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪೇನ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕುಡಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಲ್ಕ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬುದ್ಧ ಸೆಡ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ರೋಗ ರುಜಿನ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ, ಈಗಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವೇ, ಒಂದ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 3 crore rupees. ಒಂದ್ ಕಣ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಂಗೆ, 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಿಂಗೆ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್? ನೋ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ಕೋಟಿ, ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು. ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಳಬೇಡಿ, ಬೇಸರಿಸಬೇಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟೋ ಬಂತು. ಸಿ, ಯು ಗಾಟ್ 32 and failed. Let us assume you got 32 and failed. 32 ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂತಾರ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಏನಂದ? ದಡ್ಡ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಟ್ರೂತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಫ್ ಟ್ರೂತ್? ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಆದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಅನ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎ ಡಲ್ ಬಾಯ್. ಯಾಕೆ? ಹಿ ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಹಿ ಕುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 32. 32 ತೆಗಿಯೋ ಜಾಣ. ಫೇಲ್ ಯಾಕಾದ? ವೈ ಹಿ ಫೇಲ್? ಬಿಕಾಸ್ 35 is the passing mark. If the passing marks were to be 30, ಅಣ್ಣ ಪಾಸು, his pass. Say success and beauty, success and beauty. ಈ ಹುಡುಗಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೌಂದರ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ is separate, different. She is different. You see only this girl, she is the most beautiful girl on the earth. He is the most smartest boy on the earth. See, what I am telling is beauty and success, these two are relative. ಇವನ್ 99, ಅವ್ನು 100 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡ. ಆದ್ರೆ 99 is not an ordinary marks. It is too high. It's too high. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್.
ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣೋ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಕಣೋ, ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಣೋ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಕಣೋ, ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಕಣೋ. ಲಾರ್ಡ್, ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡ್ರೀಮು ಗೋಲ್ ಆಗಿ, ಗೋಲು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂದು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ವರ್ಷ ಇಡೀ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಟಿವಿ ನೋಡದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯು ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಪೀಸ್. ಅಸತೋಮ ಅಸತ್ಕಮೇ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ವಾಂಟ್? ಪೀಸ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he can have peace. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಐತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರೀಸ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀನು, ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದು, ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ನಾನು ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದೇ ಗುರಿ ಇಡಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿ ಇಡು, ಮತ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪೀಸ್. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ, ಮತ್ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಜೀವನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದ್ ಬಂಡೆ ನೋಡಿ 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತಿದೆ. ಆನೆ ನೋಡಿ, ಆನೆ ಹೌ ಬಿಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಆನೆಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರ? ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗಂತಾರೆ, ನಂಗಂತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯಂಗಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡ್ರೀಮ್, ಥಿಂಕ್, ಡೂ, ಬಿಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ, ಏನಾದರೂ ಆಗುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀನು ಸಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸನ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಟೀಮಾರ ಹುಡುಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಇವರು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದ ಕಥೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ 8ನೇ ವಯಸ್ಸು ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಗಂಗಾಜಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ದ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಡೈ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ನೀನ್ ಸತ್ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಗಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಗಂಗಾಜಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಎಂತೆಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ CBSE 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು 500 out of 500. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 625 ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 625 13 ಜನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ, 620 11 ಜನ, 613 12 ಜನ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂತೆಂತವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅವರ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ KSOE ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ICC and CE ಅಂತಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 4 ಜನನೂ ICC and CE. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ MA ಮಾಡಿದ್ದು ICC and CE ಇಲ್ಲೇ, ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ MA ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಕನ್ನಡ MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ MA ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡಿ.
ಅವರು 50ನೇ ವರ್ಷ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಇಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ ತರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್, ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, SLC D.Ed ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು, BA ಮಾಡಿ, MA ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು MA ಮಾಡಿ, B.Ed ಮಾಡಿ, M.Ed ಮಾಡಿ. So people crave for success. You also should crave for success, should do great things, big things. ಆಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಂದೇ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಬರೀ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಯು ಮೇ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಯು ಮೇ ಟು. Come, let us think we can. Nothing is impossible. How do you pronounce the word impossible? Hello. How do you pronounce the word impossible? I'm possible is impossible. I'm possible is impossible. Knock off T in can't, it becomes can. Knock off T in can't, it becomes can. ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದು. Think you can. Think you can. Thousands of examples I can give. You know, Thomas Alva Edison, one of the great scientists ever born. You know, ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಎಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. He used to tell February 12th I am going to come out with this invention. He used to do it. ಎಂತ ಮಹಾತ್ಮ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದವನು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದವನು. ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್, ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು. See this? Do you know what happened once? He said, August 23rd, I am going to invent this. One of the biggest invention. August 23rd. It was May. ಅವನ ಲ್ಯಾಬು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ರಾತ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವಾಸ್ ಬರ್ಟ್. ಸುಟ್ಟೋಟಾಗಿ. ಅವನ ಮಗ ಒಬ್ಬ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್. ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ತಗ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಪ್ಪನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ಪನ್ ಲ್ಯಾಬು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಎಡಿಸನ್, ದ ಫಾದರ್, Papa, I am too sad. I feel very bad and sad. How difficult it is to absorb this for you. ಎಂತ ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ. ನೀನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ತರ್ತೀನಿ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಎಡಿಸನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಎಡಿಸನ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. The mistakes they have done, the errors I have committed, all burnt. Now tomorrow if I start without error, without mistake, I can do. Next ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ನ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 23, ಆವತ್ತೇ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಂತೆಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ. We should not only ask why, we should also ask why not, what not. ಹಲೋ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟು, ಹೌವು, ವೈ, ವೆನ್ನು, ವೇರು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೋಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೋಳ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ನಾನೀಗ ಓಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್, ವೈ, ವೆನ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ನಾಟ್,
ವೈ ನಾಟ್, ವೆನ್ ನಾಟ್, ವೇರ್ ನಾಟ್, ಹೌ ನಾಟ್. ಇದು ಮನುಷ್ಯ. ನೀವೀಗ ನಾನು 3 ವರ್ಷ BCom ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ KSY ನಲ್ಲಿ MCom ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು, ನಾನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ KSY ಓದಿದಾಗ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವೈ ನಾಟ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. In the meanwhile, you have to listen to the online classes. You have to come to the contact program, and you don't have time, to read. But find time. ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀವು BCom, MCom, MA ಇಲ್ಲಿ KSY ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಗೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಆಗ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. 2 men were walking. ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. All of a sudden, a lion started chasing them. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಓಡು, they are running, lion is chasing. They are running, lion is chasing. All of a sudden, one of the two stopped. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. Other fellow also stopped. The first fellow who stopped, he had a bag, ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಇತ್ತು, ಕೈಯಾಗಿ ತೆಗೆದ. He took out a pair of Bata shoe. A pair of shoe belonged to Bata shoe company. Bata company ಶೇರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಶೂ ಜೊತೆ ತೆಗೆದ ಹೊರಗೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. He finished one leg. ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲಿಗೆ he was about to wear. ಇದೇನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Then this fellow told this fellow, ಎರಡನೇ ನಿಂತಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಿಂತ ಅಂತ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. He told this fellow, you're a fool. See the lion, it's coming. Anytime it can catch us. ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಶೂ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆಯೋ ಪೆದ್ದ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ if you wear the shoe, can you run faster than the lion now? ಈಗ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. Then this fellow told this fellow, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಶೂ ಹಾಕೋತಿದ್ದವನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೂಲ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಫೂಲ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಪೆದ್ದ, ನೀನು. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಓಡ್ಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ರನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಲಯನ್? ಇಫ್ ಐ ರನ್ 1 foot faster than you, it is enough. ನಿನಗಿಂತ 1 ಅಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಹ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ನಾ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮೈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಯನ್. ಮೈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ co-runner. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು BA ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ BCom, BBA, MA, MCom, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಆರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಆರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್, ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಿನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಈ KSY ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ BA ಓದ್ತಿರೋರು, ಹೊರಗಡೆ ಓದ್ತಿರೋ BA ಓದ್ತಿರೋರು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನವ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಮೋರ್. That's all. There is no competition. Muhammad Ali ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು, earlier name was Cassius Clay. 70s, 80s he was a heavyweight boxing champion. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಈಗ ನಂಗೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬರೀ ಒಂದ್ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಬ್ರೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಹಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಪಂಚಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅವನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ನೀನು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋಣ. Come, let us become number 1, and so that we seize the competition. The competition is seized off. What a big fellow you are then. ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಮೊನೋಟನಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಕಾಪಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್. You should be different ಆಲೋಚನೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೀಡ್ಸು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಂಗೆ ನಾನಲ್ಲ. Change. If you don't change according to the change will change you. Before the change changes, it is better you change. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಬದಲಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ. ಬನ್ನಿ ಬದಲಾಗೋಣ. Come, let's change.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ರೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀರಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಬಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಅವ್ನ ಬಾಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬೆರಳು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. 3 ಬೆರಳು ನಮ್ ಕಡೆಗೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಹೂ ಚೇಂಜಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾಸ್ಟ್. But can we? Yes. Otherwise, you don't have scope of growth. You don't have the scope of development, become successful. Number one, all this ceased. You cannot. ಬದಲಾಗು. ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಹೋದ ವರ್ಷ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಓದ್ದಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ತರ. ದೆನ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಈಸಿ ಟು ಗಿವ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಾರೆ. ಯು ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬದಲಾವಣೆ. ನೀನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, 60 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜು ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ. 50 ತಗೊಂಡೆ, 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜು ಬದಲಾವಣೆ. ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ತರ್ಜುಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನೀನು 50 ತಗೊಂಡ್ರೆ 60 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪರಿವರ್ತನ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪರಿವರ್ತನ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪದ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಿವರ್ತನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ is smile. Have smile. SMILE. Smile ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Sell more incurring less expenditure. Sell more expenditure. Sell more incurring less expenditure. Smile. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್, ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಕ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಕ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಕ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಕ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ, ನಕ್ರೆ ಟೀಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ನಕ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಕಾಶ ಬಿತ್ತು, ಭೂಮಿ ತೆಗಿತು, ಮಧ್ಯೆ ಇವನು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವೇ? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಬಂದಂಗೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಫೇಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮೈಲ್. Build a team. Another tool. Team means TEAM. Together everyone achieves more. Team. ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೆಲಸದವ್ರು ಯಾಕಬೇಕು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟವು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಟ ಕ್ಲೋಸ್. ವರ್ಕರ್ ಯಾಕಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂತದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೂ ಕಮ್. ನೆವರ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬುದ್ಧ ಅಂದು, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬುದ್ಧ ಅಂದು. ಈ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. Is there any man who doesn't have any problem? Everyone has problems. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? We have 4 F's. 4 F's. One is flee, flight. ಓಡ್ಬಿಡೋದು, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ದಿಗ್ಮೂಢ ಅಂತಾರೆ, ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ರೀಸ್, ಫ್ರೋಸನ್. ದಿಗ್ಮೂಢನಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಫ್ರೀಸ್, ಫ್ರೋಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೀ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಮೂರನೇದು ಫೈಟಿಂಗ್. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರಿಗೆ ತಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಬ್ರು ಏನು ರೋಷಾವೇಶ, ಫೈಟಿಂಗು. ಆಯ್ತು, ಏನ್ರಿ ಏನು ಚೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸದಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡನು, ಆಯ್ತು ಹೊರಡಿ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು.
ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಕೆಲವರು ಫೈಟಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಫೈಟಿಂಗು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ಫೈಟಿಂಗು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಫೈಟಿಂಗು, ರಾಜಕಾರಣ ಫೈಟಿಂಗು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಫೈಟಿಂಗು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈಟಿಂಗ್. ಫ್ಲೀ, ಓಡಾಗೋದು, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಫ್ರೀಸ್, ದಿಕ್ ಮೂಡ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರಂತೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದವರಂತೆ. ಮೂರನೇದು ಫೈಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ಜಗಳ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಫೇಸ್, ಎದರ ಬದ್ರ, ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಟು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ ಫೇಸೇ ಸರಿನಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಕೇಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಹುಲಿ ಬಂತಪ್ಪ, ಹುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹುಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀಸ್, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಿಕ್ ಮೂಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಹುಲಿ, ಬಿಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಓಡ್ತಾರೆ. ಫೈಟು, ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹೊಯ್ಸಳನ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಯಾ, ಹತ್ತವಲ್ಲ ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಟಕ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಟ್ ನಿನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ದು, ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀನ್ ಭಯ ಬೀಳದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರೀಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಶಕ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹುಲಿ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಕುರಿಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ದಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮೇಯ್ಕ್ ಬರೋದು, ಹುಳುಗಿಲ್ಲು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಕುರಿಗಳ ತರಾನೇ ಅನ್ನೋದು, ಹುಲ್ ತಿನ್ನೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಹುಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವುಗಳು ನೋಡ್ತಾ, ಹುಲಿ ರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಜಾತಿ ಅವನು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಕಮಾನ ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಬಷ್ಟು, ಲೇ ನೀನ್ ಹುಲಿ ಕಣ, ನಮ್ ಜಾತಿ ಇವನು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಕುರಿ ಮರಿ ಅಂತ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗ್ಬೇಕಣ ಅಂತ ಕರೀತು, ಅದು ಅಂತ. ಲೇ ನೀನ್ ಆ ಕುರಿನೇ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹುಲ್ ತಿನ್ನೋನು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಬಾವಿಲಿ ಮೂತಿ ತೋರಿಸಿ, ನೋಡು ಬಗ್ಗು, ಮೀಸೆ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ? ನನ್ ಮೂತಿಗೆ ನಿನ್ ಮೂತಿ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚು, ಅದು ಕಿರಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಗರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿಗಳೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ that memory itself. We don't believe that we are all great beings, we are all great creatures, we can do wonders. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. There are two types of people: history readers and history makers. Ashoka was a history reader. Today I and you read Ashoka because Ashoka is a history maker. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, he's already a chapter in a textbook. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಶಂಕರ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. Why did I speak? Because still they are alive. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 3 ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ: ವಾಚರ್ಸ್, ಡೂಯರ್ಸ್, ಬಿಕಮರ್ಸ್. ನೋಡುವವರು, ಮಾಡುವವರು, ಆಗುವವರು. 99% of the people in the world, in any time, any civilization, they are all watchers. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ 11 ಜನ, ಈ ಕಡೆ this side 11 members, that side 11 members. They played, either they batted, bowled or fielded. 22 ಜನ. ಆದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದ್ರೆ 100 crore ಪೀಪಲ್ ನೋಡ್ತಾರಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ವಾಚರ್ಸ್, ನೋಡುವವರು, ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡಿ, ನೋ ನೋ ನೋ, ದೇ ಆರ್ ವಾಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ 11+11 ಇಬ್ರುವೆ 22 ಜನ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಸಿರಾಜು ಅವನ 5 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ, ಇವನು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಿಕಮರ್ಸ್, ಆಗುವವರು, ನೋಡುವವರು, ಮಾಡುವವರು, ಆಗುವವರು. ವಾಚರ್ಸ್, ಡೂಯರ್ಸ್, becomers. If you are a watcher, become a doer. If you are a doer, become a becomer. ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡುವವನಾಗು, ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗುವವನಾಗು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್. ಸೀಸ್ ಆರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲಕ್ಕಿ. He takes 50 crore rupees, 60 crore rupees, 40 crore rupees. See, sir, Sudeep. He takes 30 crore rupees, sir. Sir, Amitabh Bachchan. You don't know. All of them were very ordinary. They have worked hard, strive hard for years together. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬರೀ 3 ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಂ ಫ್ಲಾಪ್ ಸುದೀಪ್ದು. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲಂ ಮಾಡಿದ? ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಂಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋನಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 150ನೇ ಫಿಲಂ ವರೆಗೂ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. 1979 ಶಂಕರ್ ಗುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅವರದ್ದೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೇ, ಬದುಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀರೋ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ವಿತ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ತಡಪ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂತ ವಾಯ್ಸು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಡ್ ಕೊಟ್ರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೌನ್ ಮನೆ ಕರಡ್ಪತಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ವಾಯ್ಸ್. ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ slow. Everything is important. Don't never ever think that this is small. I can't do this. I don't do this. No. Take it as an opportunity. Take it as an opportunity. The best way to predict the future is to invent it. The best way to predict the future is to invent it. If you wish to gain success, do not stare on the steps. Step on the steps. ಹಲೋ, ನೀವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್. ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಿನ್ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿ. See, life is just like that. You have to pedal it. You have to move on. And success is not just the destination. ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜರ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಪ್ಯಾಷನ್, ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೌದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಬರ್. ಹಡಗು ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಸ್ಸು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಕ್ಕ. ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಬರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ 100% ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು.
ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ರಾತ್ರಿನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪನ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ. ಅವರಲ್ಲಿ 14 ಡೇಸು ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರ ಬ್ರದರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರಿ, ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಚು. ಅಪ್ಪನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹಿ ಹಿಟ್ಸ್ 4 and 6, ಹೀಟ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿ, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬ್ಯಾಟನ್ ಮೇಲೆತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಕವನ್ನ ಕೈಲಾಸ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ 100 ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ 3 years ago ಹಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಾಸ್ 1000 crores. ಅದಕ್ಕೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಏನ್ ಖುಷಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಹಿಕ್ಕದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ರೈಸ್ ಅವೇಕ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್, ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ವೇ, ಶೋಸ್ ದ ವೇ, ಗೋಸ್ ದ ವೇ. ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ದಾರಿನ ಇನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ಅವರು ಬಂದು ಕಚ್ಚ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂದ್ರು, ಅವರೇ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ರು, ಅವರೇ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರು, ಅವರೇ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. Leader is one who knows the way, shows the way, goes the way. It was 1962. On fine day, the then American President John F. Kennedy was speaking to the university children. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ. 1962 ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಮನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡು, ಚಂದಮಾಮ ನೋಡು ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಚಂದ್ರನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಾಯಕ್ ಬರೋರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆನಡಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಅವನ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈ ಸ್ಪೋಕ್? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ fellow Americans, in the next 10 years, America is going to land on the moon. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಈ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಮ್, ಈವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮಹಾನಾಯಕರೇ, ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ ಅಂತ. ನೀವೇನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. Do you know what Kennedy said? Amazing statement. Kennedy said, who am I? Leader. Who am I? World leader. Who am I? President of America. I'm a leader. ನಾನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಾನು ಗುರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ all of us have the ability to make things happen. ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ನೋಡಿ, ಆಂಜನೇಯ ಯಾವ ತರ ಹಾರಿದ್ನ ಅಷ್ಟು ದೂರ? ಹಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ the task was given to ಆಂಜನೇಯ. ಅವನ್ ಬಂದ, ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕೆ, ಹಾರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾರಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಲೋನ್ ಆಂಜನೇಯ. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಇವನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು, ರಾಮನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ರಾಮನ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಹಾರೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರೋದಷ್ಟೇ ವಿಷಯ. ದೇಹವನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ವರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇಹವನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ, ತಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಾಕ್ತು, ದೇಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪ್ತು, ಅಷ್ಟಾಗಲ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ಸೆಂಟ್ ಚಾನಲ್,
ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರ ಚಿಕ್ಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. That is what Anjaneya said. That is what Ramayana tells you. That is how you can win over. Friends, anybody can become anything. Sachin Tendulkar, number one. He was a number one batsman. World famous. ಅವನು ಮುಂದಿನ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೊಡೆದ್ರುವೆ ಅವನನ್ನ ಟೀಮಿನ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಚು, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಮಬ್ಬಗತ್ಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಸಚಿನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಅವನು ಇನ್ನು ಕತ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಂತೆ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಯು ಆರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? Do you know what Sachin Tendulkar says? I'm number one because I'm practicing like this. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಲ್ವೇ? ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. The earth's great treasure lies in human developed personality. You should develop your personality, enhance knowledge, enrich skill, empower right positive attitude, and expand your resources. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು, ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಿನ್ನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ನಿನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊ. Expand, enrich, enhance, empower, knowledge, skill, attitude, environmental support. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Success is 1% inspiration, 99% perspiration. Success is 1% inspiration, ಉತ್ಸಾಹ 1%, 99% ಪರಿಶ್ರಮನೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಟ್ರೈ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಂಥ ದಿನ ನಾವು ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ ದಿನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ವಿಮಾನ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಂತು ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಂದ. ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿ, ಗಣಿತ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ MSc ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ MSc ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಎದುರುಗಡೆ ಮರದಿಂದ ಅವನು ಸೇಬ್ ಬಿತ್ತು. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ವೈ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ವೈ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ವೈ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ವೈ ಅಪ್, ವೈ ನಾಟ್ ಅಪ್, ವೈ ಡೌನ್. ಇವನು ಹರಿದ, ಇವನು ಕೆಳಬಿದ್ದು. ಮಳೆ ಬಿತ್ತು, ಕೆಳಬಿತ್ತು. ಕಲ್ಲೆಸ್ದ, ಕೆಳಬಿತ್ತು. ಓ, ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್, ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ has to fall. This earth has the power to attract. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಲೀ ಅಯೋಕಾಕ ಅಂತ ಅವನು, you know what, he joined as an ordinary employee in Ford company. Ford ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಅದರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಡ್, ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ಲೀ ಅಯೋಕಾಕ, he became the chairman of the company. He was very popular amongst the employees. Thousands and thousands of people were there, employees were there. He became number one. Do you know, one fine day he was so popular, Ford ಗೆ ಇವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಓನರ್ಗೆ. He said, do you know what he said? He gave a letter, you are fired from tomorrow, you don't come, you are out of the job, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, 62 ವರ್ಷ, he was 62, he was removed from the job. ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು. 62 ವರ್ಷ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ 50ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 62 ವರ್ಷ, he should have happily be at home, but he joined Chrysler. $1.5 billion ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು.
When he joined, ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ತಂದ, ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಗಳು ತಂದ. in 3 years Chrysler became number 1, Ford became number 2. One man makes the difference. One man makes one Gandhi, one Basavanna, one Shankara, one Jesus, one Muhammad Paigambar, one Ambedkar, one Buddha, one Mahavir, one Guru Nanak, one Abdul Kalam, one Sachin Tendulkar, one Alexander, one Napoleon, one Chanakya, one Sardar Vallabhai Patel. And you can be that one. You can be that one. Agata. There is no man who is not beautiful. There is no man who doesn't have any talent. Sundararalladavaru yaru illa, pratibhavantaralladavaru yaru illa. All of us are very beautiful, and all of us have one or the other talents. We should utilize it. Think, do positive, be positive. You are the key. Stop existing, start living. ಇದ್ದಿದ್ ಸಾಕು, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ amid the encircling gloom, lead thou me on. Lead kindly a light. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ, ಮಸುಕಿದೀ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. And who is that God? I am the God. You are the God. He is the God. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಾಗುವ, ನಂಬರ್ 1 ಆಗುವ, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ, ಸಕ್ಸಸ್ ಗಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಸೋ ಬಿಗ್? ಯು ಗಾಟ್ 6 gold medals in Olympics. You are such a big man. How did you become number 1? How did you become? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, it's so easy. So easy. So easy. What did you do? ಏನು ಇಲ್ಲ. I have put in 10,000 hours of hard work. 10,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 30 ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಬಟ್ 8 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 30 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ. ನಾವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಬಿಡದೆ. ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ when will you walk? Small walking we cannot just continue with all commitment intact. Then what about the big things? What about the dreaming big and becoming big? What about our achievements? One day, 1 mark. Hello. Hope you are listening to me. One day means 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. Or 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 mark. ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು? 1 mark. 100 daysಗೆ 100 marks. ಒನ್ ಡೇಗೆ 1 mark. ಆಗಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಿಮ್ದೇ BCom BBA ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2000 pages, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1000 pages. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ 500, 600, 700 pages. 1000 pages, 300 days. ಒನ್ ಡೇಗೆ 3 pages ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಒನ್ ಪೇಜ್ ಓದಕ್ಕೆ 20 minutes, 60 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ 24 ಗಂಟೆ. ಅದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 24 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ಪೇಜ್ ಓದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ? How many of us read textbook? Unless you solve the problems of study skills. What are the problems? What to write? Please, I am just listing it out. ಇನ್ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. What to write, how much to write, how to write, problem of concentration, memory problem, speed reading, speed writing, study stress, time management, timetable, procrastination, time wasters, time savers, sleep management, attraction management, handwriting, note making techniques, brain management, understanding brain, and no exam fear, and doing the right thing in the right time, listening properly, writing, whatever you listen, whatever you read, writing. That's all. Anybody can score 100. But are we doing this? Have we solved all these problems?
Still we are in social, economic, schooling, familial problems. If you are there, then how do you solve personal study related problems? ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಾವಿಕನಿಲ್ಲದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. A man without discipline can't perish, can't celebrate life, can't execute things, can't become number one, perform or perish. He can't perform, he'll perish. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಡೂ ಅ ಡೈ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. Competition is too high. You have to get a good job. For that, life skills, hard skills, knowledge, skill, attitude, environmental support. You should speak well, communicate well. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬರುತ್ತೆ. You should be a communicator. If you are not a good communicator, you cannot become a good leader. If you are not a good leader, no job. And you cannot survive in the job. You cannot become a better individual. So life skills are part of life now. Okay. I wish you all the best. I'm too happy today. I have addressed all of you, and this was just a motivation. I didn't go deeper into it. I didn't talk much about study skills. I didn't talk much about exam skills. I didn't talk much about, I didn't give hundreds of examples which I know. I didn't tell you hundreds of stories which I know. But this is just a preamble to the preamble to the preamble of positivity and personality development. I hope again and again I keep coming to you and talking to you like this, and all of you can just come in one platform. So now we have this facility of online. So anytime we can just keep on empowering ourselves. Okay. Thank you. I wish you all the best. My phone number is there. I'm Chetan Ram. Okay. And any problem, any empowerment activities, any life skill activities, any training, any leadership problems, any problems with whatever I have said, please call me, please message me, please be in touch with me, and start reading books which impart such knowledge and skill. I wish you all the best. I'm too happy. I'm privileged, and I thank KSYU administration, the Vice Chancellor and his team for giving me this opportunity to talk to thousands of people who are sitting somewhere else. I wish you all the best. Thank you. Dear students, first of all, I would like to express my gratitude to Shri Chetan Ram sir, who in spite of his busy schedule made time to address you students. And dear students, ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿದ್ಧ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ. 3 ದಿನಗಳ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೀವಿ. ನೀವು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು 2 ದಿವಸದಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಐಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಉಪಯೋಗ ಆಗಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿರೋ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರಿಜಿನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು 20% ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಏನೋ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, if at all you have any kinds of questions you want to ask sir, please write it in the chat box so that he can answer you. Priyanka, you are saying thank you very much. Yes, thank you. Chetan, you are saying thanks. Nagendra Prasad, nice sir. Yes, thank you all. Bindu Priya, thank you sir for this speech.
And Amruta, very good session. Thank you, sir. Everybody is thanking you for this very Yeah, informative yeah. session. Okay. Or question is Vandana, if there are any yes, questions. it's a very good lesson. Yes, motivation speech is fine. If at all, if you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll wind up this session. Okay. Even afterwards also, you can keep on sending the questions. We can have question and session one day itself. Okay, you can do that. Dear students, one more thing. I understand that in the morning session, you did not have orientation program on MA Kannada, journalism, political science, biotechnology, and all. We are going to organize all this tomorrow. I will inform you in the group as well as in the chat box about the links you have to follow. Whatever sessions that have been not conducted today will be conducted tomorrow. Yes. Thank you very much.